वाहिगुरु साहिब जी बिसर गई सब तात पराई। जब ते सहद संगत मोहे पाई। जब ते सहद संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना। सगल संग हमको बनियाई। कोशिश करिए गुरु के प्यारिओ, बाणी दे बोलां नूं सच करके विखाईए। ये तां कह रहा मैं क्योंकि जदों बाणी विच लिखे बोल साडी जिंदगी नाल मैच नहीं करते, फिर वो लोग जिहड़े बाणी ते सवाल करते हैं उन्हां लई सौखा हो जाता बाणी ते सवाल करना। जदों बच्चे नलायक निकलन ते मापियां नूं गल्लां करनियां लोकां लई सौखियां हो जांदियां, ते जे बच्चे लायक होण फिर कोई जम्मिया नहीं गल करन वाला। असी लोकां दे मूँह बंद करा सकते हाँ जे असी खुद लियाकत रखते होईए, साडे कोल क्वालिटी होवे, साडे कोल वो गुण सच्चे पातशाह जी दे होण। इसलिए जो बाणी विच लिखिया है वो है सच, इस कोई शक नहीं। पर जदों बाणी पढ़न वालियां नूं, बाणी नूं मत्था टेकण वालियां नूं लोग वेंदे ने ना, फिर इदां दुबधा च पैंदे ने भी बाणी च कुछ होर लिखिया है, सिख किसी होर तरह नाल जिंदगी जीउंदे ने, मैच नहीं करदी गल। यही कारण है भी सिख समाज के अंदर हौली हौली साडी जिहड़ी आउण वाली जनरेशन है, साडियां पीढ़ियां ने वो सिੱਖੀ तो दूर हो रही हैं, क्योंकि असी करनी ते कथनी दे मालक नहीं रहे। जिदण असी करनी ते कथनी दे मालक बन जांगे ना, सिख करनी करके जाणिया जांदा है, सिख लिबास करके नहीं जाणिया जांदा। सिख दी करनी प्रधान है, इत्थे सारा जोर करनी ते दिता जांदा है। इसलिए बाणी दे बोल सच्चे करके विखाईए। जे लिखिया है इदा ना भी ना को बैरी नहीं बेगाना, फिर यदी प्रैक्टिस करिए भी किवें होएगा ये गल। ते अज तां धार्मिक बंदे धार्मिक बंदियां दे ज़्यादा दुश्मन ने। नॉर्मल बंदा इन्ना मैनू नहीं लगता भी जिन्ना इन्नी खार खांदे होने आ, जिन्ने धार्मिक बंदे धार्मिकां नाल परेशान रहिंदे आ। सो दा रीज़न है भी असीं गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं प्यार नहीं करते, प्यार करन दा दावा करते हैं। प्यार करना होर गल हुंदी है, तो प्यार करन दा दावा करना होर गल हुंदी है। जदों असीं प्यार करांगे ना, फिर दिसेगी साडी लाइफ विचों, साडे जीवन विचों, साडे विहार विचों, साडी बोली विचों, साडे रहण सहण विचों, साडे खाण पीण विचों। तुसीं किसे नूं खांदे वेख के अंदाज़ा ला सकदे हो भी इहदा घराना किहो जिहा होएगा। जरूरी नहीं है किसी दियां सारियां चीज़ां चैक कीतियां जाण, एक एक चीज़ भी बंदे दी दस दिंदी हुंदी है भी इहदा संबंध किहो जिहे लोकां नाल होना है, इहदी सोसाइटी किहो जिहे लोकां नाल होएगी। किसी दा बैठना खलोना, किसी दा विचरना, किसी दा परिवार दे नाल गलबात करना। एक शब्द जिवें आम असीं गल करदे हुंदे आ भी सियाणियां भैणां जदों सब्जी बनाउंदियां ना, दाल बनाउंदियां, सारी दाल नहीं चैक करन दी लोड़ हुंदी, उहदा इक्को ही दाणा कढ के चैक हो जांदा भी बाकी दी दाल बन गई है कि नहीं बन गई। इदां ही कौमां हुंदियां आ, इदां ही परिवार हुंदे आ। परिवार का एक मैंबर ही सारे परिवार की रूप रेखा दस दिंदा भी इहदा बाकी दा परिवार किदां दा होएगा। सो कोशिश करिया करिए असीं बाणी दे बोलां नूं सच करके विखाईए। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। जो प्रभ कीनो सोह पल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। साधु मीनिंग गुरु, साधु व्यक्ति नहीं है।
ਏ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਸੁਮਤ? ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੈ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੈ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਲਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਨੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਹਿਰਾਮ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੋਟ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਬ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਪੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਕੂਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਹੁ ਭਗਵੰਤ। ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਲ ਮਲ ਜਾਹੇ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ ਹਮ ਚਰਨੀ ਪਾਹੇ। ਸੁਮਤ ਦੇਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਐ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਮਤ ਦਿਓ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੱਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਤ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੱਤ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਰੁਮਾਲਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੈਣ ਆਈਏ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੱਤ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸੁਮਤ ਦੇਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਮੋਹ ਨਿਸਤਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਰਗ ਸੀਧਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਠੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਪੁੱਠਿਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ? ਕਦੀ ਪਿਓ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੁਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀਆਂ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਖਾ ਲੂੰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਮਾਲਕਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਭ ਰਹੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਦੇ। ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰਕ ਗਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਰਗ ਸੀਦਾਸ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਨਾਮ ਹਰ ਗੀਦਾ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਬੂਡਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਗੁਰੈ ਤਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਜਿਨ ਗੁਰੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਜਿਨ ਗੁਰੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਉਪਰ ਸਦਾ ਹਵਾਰਿਆ। ਮਹਾ ਮੁਗਦ ਤੇ ਕੀਆ ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾ ਮੁਗਦ ਤੇ ਕੀਆ ਗਿਆਨੀ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਈਐ ਹਰ ਸੇਵ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ, ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਈਐ ਹਰ ਸੇਵ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਈਐ ਹਰ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਈਐ ਹਰ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਦੇਣ ਹਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਜ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਹਰੀ ਜਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਈਏ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੁਣੀਏ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਐ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਹ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਮਟੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖੜੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਪਿਆਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਭਰਾ ਤੋਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ बेटे को मिली शहादत देखा जो पिदर ने उस वक्त कहा, नन्हे से मासूम पिसर ने रुखसत हमें दिलाओ पिता जाएंगे मरने, भाई से बिछड़ कर जीना नहीं आता। ਭਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣਾ ਔਖਾ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਏਡੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਾਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਾਈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਤੂੰ।
4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਾਗੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਖੜ ਗਈ ਮਾਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਖੜ ਗਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਖੜ ਗਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਖੜ ਗਈ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ, ਐਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਆ, ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਤਣੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਖਪਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋੜੇ ਖਾਧੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਖਾਧੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣੀ। ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੈਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਫਾਹੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਹੇ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਆਮ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਲਟੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਦਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਆ। ਮਾਪੇ ਅਕਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਆ ਤਾਂ। ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਨਾ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣੀ ਐਂ ਸੋਚਦੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣੀ ਐਂ ਸੋਚਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣੀ ਐਂ ਸੋਚਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੀਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 2011 ਜਾਂ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੀਰਤਨ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹੜੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ, ਐਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਇਕੱਠੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ। ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਤੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ। ਭੈਣੇ, ਸਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਡੱਬਣਾ ਆ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੇਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੱਸਾਂ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਭੈਣੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਸੱਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆ। ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਭਲਾ ਫਲਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਨੋਰਮਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਉਲਝਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਲਏ ਨਾ,
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਕਹੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪਾ ਲਾ, 4 ਵਾਰ ਪਾ ਲਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਵੀ ਛੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, 2-3 ਦਿਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਚੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੱਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਸੁਮੱਤ ਦੇਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਸੰਤ ਮਿਤ ਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਚੋਲਾ, ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਲਾ ਬੋਲਿਓ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮੱਤ ਮੰਗੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ। 90% ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਕੰਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਟਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਧਾ ਆ ਮਨ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਛੇਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ। ਉਹ ਮਨ ਗਧਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮਤ ਅਕਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ? ਬਸ ਮਨ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮਨ ਕਰਦਾ, ਕਰ ਲਈਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਫੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ ਭਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗੂ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਐਂ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਬੜੀ। ਬੇਚੈਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇ, ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਐ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਊ ਭਲਾ? ਭੈੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਜੂ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਪਟੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਪਟੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਐ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾਂ ਪਿਆਇਆ, ਚਾਓ ਡੁੱਬ ਮੁਏ ਬੱਗ ਬੱਪੜੇ, ਸਿਰ ਤਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਾਂ, ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ। ਹੰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਬਗਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਬਗਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣ, ਪਰ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਾਲੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਗੁਣ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾਂ ਭੇ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਚਾਹ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਮੁਏ ਬੱਗ ਬੱਪੜੇ। ਬੱਪੜੇ ਬੱਗ ਵਿਚਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਉ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਮਝ, ਅਕਲ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਐ ਮੇਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਭਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਰਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ ਬਣੀਏ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਸੱਸ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸਹੁਰਾ ਬਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਵਿਖਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਦੇਵੇ। ਪਿਓ ਐਂ ਕਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਪਿਓ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਲਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉਲਟ। ਜੇ ਤੂੰ ਧੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਵੇ ਰੱਬਾ ਧੀਆਂ ਦੇਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਦੇਈ। ਹਾਂ, ਹੋਵੇ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਜੇ ਨੌਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਨੌਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਾਂ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ।
ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਐਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਉਹ ਲਾਹਨਤੀਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ। ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੁਮਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਣ। ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਮੋਹ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਾਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਪਏਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੋਡ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਲਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਦਾ ਆ ਤੂੰ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜੀ। ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਬੋਲਿਓ, ਪਾਣੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲਦੇ। ਇੱਕ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਬੰਦੇ ਨੇਚਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਆਪ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਸੀਹਾ ਝੱਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਖਿੜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਚੱਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹੀ ਲਾਲੀ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਲਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਲੀ ਖੁੜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਲਟਾ ਹੈ ਚੱਕਰ ਇਹਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ। 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਕਈ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਘਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚੰਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, 100 ਦਰਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਛ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਰਵਾਂਗਾ। 8 ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋਂ ਭਗਵੰਤ। 8 ਪਹਿਰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 8 ਪਹਿਰ ਹੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਲ ਮਲ ਜਾਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਏਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ। ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੂ ਪਰਦਾ ਵੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ ਹਮ ਚਰਨੀ ਪਾਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਬੰਦਾ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਫਿਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਤੰਗ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਨਾਮ ਹਰ ਗੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਗੀਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਹਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੂਢਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਹੈ ਤਰਾਇਆ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਿ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਗਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹਲਤ ਪਲਤ ਜਿਨ ਗੁਰੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਗੁਰ ਉਪਰ ਸਦਾ ਹੋ ਵਾਰਿਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਮਹਾਮੁਗਧ ਦੇ ਕੀਆ ਗਿਆਨੀ। ਮਹਾਮੂਰਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਤਾ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਮਹਾਮੁਗਧ ਤੇ ਕੀਆ ਗਿਆਨੀ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀਆ ਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰ ਉਹਨੂੰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਈਐ ਹਰ ਸੇਵ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ।
ਆਓ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸਰੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।